الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ بادہ توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وفاداروں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جان کو قربان کرنے والوں، آئیے ہم اور آپ جھوم جھوم کر کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور اپنی محبت کا ثبوت دیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ملی اور مولا علی کے بعد خلافت جو ہے 6 مہینے کے لیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ کون امام حسن؟ وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ کون حسن؟ جنہوں نے 2 مرتبہ اپنی کل دولت کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ کون حسن؟ وہ حسن جنہوں نے 3 مرتبہ اپنی آدھی دولت کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ کون حسن؟ وہ حسن جنہوں نے 25 حج جو ہیں پیدل ادا کیے۔ کون حسن؟ جن کے نانا جو ہیں سید المرسلین ہیں۔ کون حسن؟ وہ حسن جن کی ماں فاطمہ طیبہ طاہرہ ہیں۔ کون حسن؟ وہ حسن جن کے بابا جو ہیں مولا علی ہیں جو تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن رمضان المبارک میں پیدا ہوا۔ مدینہ منورہ کے اندر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ 7ویں روز امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ ہوا، یعنی بال مڈوائیں اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کیا گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اسما میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتنا سنا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے داہنے کان میں جو ہے آذان کو کہا اور داہنے اور بائیں کان میں جو ہے تکبیر کو کہا۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا علی یہ تو بتاؤ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس بچے کا نام حرب رکھا جائے، لیکن دوسری حدیث پاک کو سنتے ہوئے چلو۔ مولا علی کے گھر میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا علی تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں پر قربان ہو جاؤں۔
میرے آقا آپ کے ہوتے ہوئے میں اس بچے کا نام کیسے رکھ سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ آپ اس بچے کا نام خود ہی بتائیے کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی اس بچے کا نام پروردگار خود بتائے گا۔ ذرا غور تو کرتے ہوئے چلو مسلمانوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا شان، ان کا مرتبہ دیکھتے ہوئے چلو۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا علی اس بچے کا نام پروردگار بتائے گا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی وحی کا انتظار کرنے لگے، اللہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے جناب جبریل کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ جناب جبریل میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ جو ہیں ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر یعنی شبر کے نام پر اس بچے کا نام رکھو، اور شبر کا معنی آتا ہے حسن۔ مسلمانوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام رکھا گیا تو اللہ رب العزت نے تمام ملائکہ کو جو سردار ہیں جناب جبریل، اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا ہے۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمانوں شان ہے کہ جب ان کے نام کو رکھا گیا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے حکم کو اپنے محبوب کی طرف بھیج دیا ہے۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مسلمانوں، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جب کچھ سال کی ہوئی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاندھوں پر حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے سرکار نکل رہے ہیں، میں سرکار کے قریب گیا، میں نے کہا اے حسن، اے شہزادے تیری سواری کتنی ہے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا اے میرے صحابی، تم سواری دیکھ رہے ہو کتنی اچھی ہے، یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ تو جس کی تعریف، جس کی شان کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بیان کریں تو مسلمانوں سوچو اس حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہیں اور سرکار خطبہ فرما رہے ہیں، اتنے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ جاتے ہیں، میرے سرکار کے قریب جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اپنے بیٹے حسن کو دیکھتے ہیں تو کبھی صحابہ کو دیکھتے ہیں، کبھی حسن کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو کبھی صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کو پورا کیا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میرے سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ میرا بیٹا حسن ہے، میرے صحابہ یہ سید ہے یعنی سردار ہے، اور اے میرے صحابہ ان قریب یہ میرا بیٹا حسن جو ہے مسلمانوں کے دو گروہوں میں جو ہے یہ مصالحت کروا دے گا، یعنی ان میں صلح کروا دے گا۔ اب ذرا تاریخ کو مسلمانوں اٹھا کر دیکھو، جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو لوگ مسلمانوں کی دو جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ جب آپس میں تلواریں چلنے والی تھیں، جب آپس میں تیر چلنے والے تھے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو ہے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی تو پورے مکہ میں ایک آواز گونجنے لگی کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ماضی میں کہا تھا وہ سرکار نے صحیح کہا تھا کہ حسن تیرے ذریعہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کر دے گا۔ تو وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے مسلمانوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ سرکار کی گود میں ایک بچہ ہے جن کی پیشانی پہ نور مصطفیٰ چمک رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس بچی کی انگلیاں جو ہیں میرے مصطفیٰ کریم
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में है, और हसन मुजतबा जो हैं मेरे सरकार की गोद में खेल रहे हैं। कभी हसन मुजतबा की उंगलियां जो हैं सरकार की दाढ़ी में जाती हैं, कभी सीने मुबारक पर जाती हैं, कभी जो सरकार की जुल्फ़ों से हसन मुजतबा की उंगलियां खेल रही हैं। ज़रा हसन मुजतबा की मुसलमानों शान तो देखते हुए चलो, उनका मर्तबा क्या है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे हसन को अपनी गोद में ले लिया। उसके बाद मेरे सरकार ने अपनी ज़बान मुबारक को इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह में डाल दिया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस ज़बान को चूस रहे हैं, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब पी रहे हैं। आज मुसलमानों आखिर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपना लुआब मुबारक क्यों पिलाया? इसलिए मुसलमानों पिलाया, मेरे मुस्तफ़ा करीम जानते थे कि मेरे बेटे हसन को जो जहर दिया जाएगा एक मरतबा नहीं दिया जाएगा, बल्कि मेरे बेटे हसन को जो है 5 मरतबा जहर दिया जाएगा। मेरे बेटे हसन के नीचे से जब वो जहर उतरेगा ना तो मेरे हसन को तकलीफ होगी, और जब मेरे हसन को तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी। आज हसन मेरे लुआब को पी लेगा तो जो मेरे हसन को तकलीफ महसूस होगी अल्लाह उस तकलीफ को ज़ाया कर देगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने लुआब को इमाम हसन को पिला रहे हैं। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने सीने से लगा लिया, और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को दुआ के लिए खड़ा कर दिया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ए मेरे परवरदिगार, मैं हसन को महबूब रखता हूँ, मौला तू भी मेरे बेटे हसन को महबूब रख। ये इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मुसलमानों मेरे मुस्तफ़ा जिनके लिए दुआ करें, मेरे मुस्तफ़ा का जो लुआब पिए, उसी शख्सियत को मुसलमानों इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीना से सर तक मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशाबा हैं, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीना से नीचे तक मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशाबा हैं। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज असर से जो हैं जब फारिग हुए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ़ लाएँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है मदीने की गलियों में खेलते हुए देखा। मेरे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब पहुँचते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी गोद में ले लिया, उनकी पेशानी को बोसा दिया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कानों पर बिठा लिया। अब मुसलमानों जरा गौर तो किया जाए, सहाबा जो है मेरे हसन मुजतबा से कितनी मोहब्बत करते हैं। अंबिया के बाद, रसूलों के बाद जिसका सबसे बड़ा मर्तबा है उस ज़ात को अबू बकर सिद्दीक़ कहा जाता है। सहाबा जो हैं अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते हैं, और जो सहाबा के इमाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं वो देखो कि हसन मुजतबा से कितनी मोहब्बत करते हैं। सहाबा फरमाते हैं कि मेरे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हसन मुजतबा को अपने कानों पर बिठा लिया, और साथ ही जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने मुसलमानों तारीख़ी जुमले किए हैं, उन्हें अपने दिल की तख्ती के ऊपर लिख लेना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पुकार कर कहा, ए हसन मुजतबा तुम्हारे कदमों पर मेरे माँ बाप फिदा हूँ, ए हसन मुजतबा तुम्हारे कदमों पर मेरे माँ बाप फिदा हूँ, ए हसन मुजतबा तुम्हारे कदमों पर मेरे माँ बाप फिदा हूँ। ये इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुसलमानों शान है, जिनके लिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर इतनी बड़ी बात कहें तो जरा सोचो मुसलमान उनकी शान, उनका मर्तबा क्या होगा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं।
इतने में हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते हैं, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना की पीठ पर बैठ जाते हैं। कभी हसन मुज्तबा जो हैं मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन के पास आकर बैठ जाते हैं। सहाबा फरमाते हैं जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते हैं और इमाम हसन मुज्तबा आ जाते हैं तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कदमों में इतना फासला कर लेते हैं कि हसन मुज्तबा आसानी से निकल जाते हैं। जरा मुसलमानों गौर व फिक्र तो किया जाए, वो नमाज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है अपने महबूब को तोहफे में दी है, उस नमाज में भी जो है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है अपने हसन के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि मेरे सरकार फरमाते हैं मेरे सहाबा हसन जो है वो जन्नती नौजवानों का सरदार है और हसन जो है ये मेरा बेटा है और हसन जो है मेरी आंखों का नूर है। मुसलमानों जरा गौर व फिक्र तो किया जाए, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस शख्सियत को जो है अपना बेटा कहा हो तो उस हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान का आलम क्या होगा। ये हसन मुज्तबा हैं मुसलमानों, इनकी शान, इनकी अज़मत, इनके मर्तबे को हम क्या बयान कर सकते हैं। इनकी शान को अगर सुनना है तो मुस्तफ़ा करीम से सुनो। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सरकार ने कहा हसन तेरी शहादत के वक्त जो है तेरा चेहरा सब्ज हो जाएगा। और मेरे सरकार ने फरमाया हुसैन तेरी शहादत के वक्त तेरा चेहरा सुर्ख हो जाएगा। इस हदीस से पाक को मुसलमानों अपने जहन में रखना। मैं आपको बताता हुआ चलूँ, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं किसी गज़वा में तशरीफ़ ले गए। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में तन्हा हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से दूर चले गए। एक स्वाला बिन क़रआ नाम के एक यहूदी ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ लिया। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर में लेकर आया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी पर नूरे मुस्तफ़ा को चमकते हुए देखा। बड़ी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने लगा। इधर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मुझे बड़ी फ़िक्र हुई कि मेरा बेटा हुसैन कहाँ चला गया, मेरा सैयदुल शहदा इमाम हुसैन कहाँ चला गया। हज़रत फ़ातिमा सोच रही हैं, कभी दरवाज़े पर आती देखती अगर कोई सहाबी रसूल चमक जाएं तो मैं उनसे कह दूं कि मेरे बेटे हुसैन को ढूंढ कर मेरे पास पहुंचा दें। लेकिन जब कोई ना मिला, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के अंदर तशरीफ़ लाते हैं। अभी छोटी सी उम्र है इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, लेकिन उनकी ज़रा उनकी शान को भी देखते हुए चलो। अम्मा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो परेशान इमाम हसन ने देखा, इमाम हसन फरमाते हैं वालिदा आप परेशान क्यों हैं। तो हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया बेटा हसन तुम्हारे छोटे भाई हुसैन जो हैं काफ़ी देर हो गई अभी घर के अंदर नहीं आए हैं। बेटा ऐसा तो नहीं है, बेटा ऐसा ना हो कि कोई यहूदी उन्हें तकलीफ़ दे। जाओ बेटा अपने भाई हुसैन को ढूंढ कर लाओ। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा वालिदा आप फ़िक्र ना करें, अभी मैं अपने भाई को तलाश करके लाता हूँ। इधर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी रास्ते पर आ जाते हैं जिस रास्ते पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए हुए थे। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने छोटे भाई हुसैन को बड़ा तलाश किया, लेकिन जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं ना मिले, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा परेशान हुए। जब कहीं ना मिले, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वापसी आ रहे थे, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हिरनी को देखा। उस हिरनी के करीब जाते हैं, हिरनी से कहते हैं ए हिरनी क्या तूने मेरे भाई हुसैन को देखा है, क्या तूने सैयदुल शहदा को देखा है, क्या तूने मेरे भाई को देखा है। तो मुसलमानों जरा गौर करो, वो अहले बैत हैं, वो हसने मुज्तबा हैं मुसलमानों, जिनके हुक्म को जो जानवर भी सुनते हैं, जिनकी ताज़ीम जो है जानवर भी करते हैं, जिनके हुक्म की फरमाबरदारी जानवर भी करते हैं। मुसलमानों सुनते हुए चलो, मेरे हसन मुज्तबा ने जब इतना हुक्म दिया तो उस हिरनी ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जो गवाही अता कर दी। अब उस हिरनी का ए हसन हाँ मैंने तुम्हारे भाई हुसैन को देखा है। कहा मेरा भाई हुसैन कहाँ है। कहा तुम्हारे भाई हुसैन को जो है स्वाला बिन क़रआ नाम के एक जो यहूदी ने पकड़ लिया है और वो
उसी घर के अंदर हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी यहूदी के घर के पास पहुँचते हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, ए स्वालिह बिन क़रआ तू कहाँ है? जब वो घर से बाहर तशरीफ़ लाया, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रा जुमले सुनते हुए चलो। इमाम हसन ने कहा, ए क़रआ, तू मेरे भाई हुसैन को मेरे हवाले कर दे, वरना तू मेरी माँ फ़ातिमा को नहीं जानता है। अगर मेरी माँ फ़ातिमा ने तेरी हलाकत की दुआ कर दी तो कसम खुदा की जो है क़यामत बर्पा होने से क़यामत आ जाएगी। और मेरे बाप मौला अली ने अगर अपनी जुल्फ़कार को उठा लिया तो पूरी रुए ज़मीन पर जो है कोई यहूदी ज़िंदा नहीं रहेगा। जब उस यहूदी ने इतना सुना तो थर्राने लगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम हसन को दे दिया। अब जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलने लगे, वो यहूदी मेरे इमाम हसन मुज्तबा के करीब आया। इमाम हसन से कहा, ए बेटा ये तो बताओ आखिर तुम्हारी वालिदा कौन है? इमाम हसन कहते हैं, मेरी वालिदा जो है वो तमाम जन्नती औरतों की सरदार फातिमा तैयबा ताहिरा हैं। का तुम्हारे बाबा कौन हैं? का मेरे बाबा अली मुर्तज़ा हैं जिनकी तलवार का नाम जुल्फ़िकार है। का तुम्हारे नाना कौन हैं? का मेरे नाना जो हैं वो सैयदुल मुरसलीन हैं, वो इमामुल अंबिया हैं। तो उस यहूदी ने कहा, अरे हसन मुज्तबा ये तो बताओ आखिर तुमको ये कैसे पता चला कि हुसैन मेरे घर में है? तो इमाम हसन ने कहा, मुझे हिरनी ने बताया था। तो यहूदी सोचने लगा, अरे कसम खुदा की, जिन अहले बैत की ताज़ीम जानवर भी करते हों, जिन अहले बैत की बातें जानवर भी सुनते हों, तो उनके नाना का आलम क्या होगा? यहूदी ने पुकार कर कहा, ए हसन मुज्तबा, अब कलमा पढ़ाइए और मुझे दाखिले इस्लाम कर लीजिए। ये इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मुसलमानों, जब मेरे हुसैन करबला के मैदान में तशरीफ़ ले गए, हज़रत अब्बास के बाजुओं को काट लिया गया, और मोहम्मद जब शहीद हो गए, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते हैं, चचा मुझे करबला में जाने की इजाज़त दे दो। इमाम हुसैन कहते हैं, बेटा कासिम, तू मेरे भाई के हसन की निशानी है, मैं तुझे करबला में जाने की कैसे इजाज़त दे दूं? इब्न साद अपनी तलवार को दिखा रहा है, खोली अपने खंजर को दिखा रहा है। बेटा कासिम, तुझे करबला में जाने की कैसे इजाज़त दे दूं? बेटा तलवारें चमक रही हैं, तीर अपना काम कर रहे हैं, बेटा तुझे जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन आओ जरा इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस करामत को भी देखते हुए चलो। इमाम कासिम फरमाते हैं, जब मेरे चचा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझको इजाज़त ना दी, मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, मैं करबला के मैदान में कैसे जाऊं? मैं जो हूँ शहादत के मर्तबे पर कैसे फाइज हूँ? इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सोच ही रहे थे। दिल में आया कि मेरे बाप हसन ने कहा था कि बेटा जब मेरा भाई करबला के मैदान में जाए और मेरा भाई तुझे जाने की इजाज़त ना दे, मेरे बेटा हसन, मेरे बेटा कासिम, उस वक्त जो मैं तेरे बाजू पर ये ताबीज़ बांध रहा हूँ, इसे खोल कर पढ़ लेना और इसमें जो लिखा हो उस पर तू अमल कर लेना। ये इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कब कहा है मुसलमानों? ये मदीना मुनव्वरा में कहा है। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ हैं? करबला के मैदान में हैं। यानी अभी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उसकी बशारत दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरा भाई हुसैन करबला के मैदान में जाएगा, मेरे भाई के साथ जो हैं 72 नुफूस क़ुदसिया होंगे, और कूफी जो हैं 22,000 का लश्कर अपने साथ लेकर जो है मैदान करबला में पहुंचेंगे। बेटा कासिम, उस वक्त तुम ताबीज़ को खोल कर पढ़ लेना और उस पर जो लिखा हो उस पर अमल कर लेना। अब जरा इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म गैब को देखो मुसलमानों। इमाम कासिम फरमाते हैं, अब जब उस ताबीज़ को खोल कर मैंने पढ़ा तो ताबीज़ में ये लिखा था, बेटा हसन, मेरा भाई हुसैन जो है करबला के मैदान में जाएगा, हुर की जवानी को लूट लिया जाएगा और मोहम्मद को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे भाई हुसैन पर 3 दिन के लिए जो है पानी बंद कर दिया जाएगा। मेरा हुसैन भूखा
بھوکا ہوگا، حسین میرا پیاسا ہوگا۔ بیٹا حسین، جب بیٹا قاسم جب تک تیرے جسم میں جان ہے بیٹا تو میرے بھائی حسین کو کرب و بلا میں جانے مت دینا بیٹا، تو اپنی جان کو جو ہے امام حسین کے قدموں پر قربان کر دینا۔ امام قاسم فرماتے ہیں اب یہ تعویذ لے کر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میں نے یہ تعویذ پڑھ کے میں نے جب امام حسین کو جب سنایا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بھائی تم پر میری جان قربان ہو، میرے بھائی تم پر میری دولت قربان ہو۔ اب یہاں سے مسلمانوں عقیدہ مل گیا کہ نبی تو نبی ہے، نبی کے اہل بیت کا یہ مقام یہ مرتبہ ہے مسلمانوں کہ جو کل ہونے والا ہے اہل بیت اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو کل ہوگا اہل بیت اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو کل قیامت تک ہونے والا ہے اہل بیت اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اچھے انداز میں کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمانوں کرامت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کے میدان میں نہیں پہنچے، لیکن ان سے پہلے جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ میرا بھائی حسین کربلا کے میدان میں جائے گا اور وہاں پر جو ہے میرا حسین شہید ہو جائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا، 1 مرتبہ کھجور میں زہر دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بے چینی ہوئی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی امام حسین کو بلایا، پوری رات پریشانی میں رہے، پوری رات پلٹیاں، پوری رات جو ہے قے آتی رہی، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح کو جو اپنے نانا جان کے دربار میں پہنچے ہیں اور وہاں کی مٹی کو اپنے گلے پر لگایا ہے، وہاں کی مٹی کا بوسہ لیا اور اپنے نانا جان کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں دعا کی اللہ رب العزت نے وہ زہر کو ضائع کر دیا۔ اسی طریقہ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 مرتبہ جب زہر دیا گیا لیکن زہر نے جو ہے کوئی اثر نہ کیا، 6ٹی مرتبہ جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ہیرے کی کنی یعنی اسے پیس کر جو ہے اسے ریزہ ریزہ کر کے جو ہے اور اسے سرائی میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پلایا گیا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پانی کو پیا اور جب وہ ہیرے کی کنی جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں پہنچتی ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنتیں کٹ کر کر منہ سے نکلتی تھیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے بھائی حسن تمہیں کس نے زہر دیا ہے، تمہیں کس نے زہر دیا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے بھائی حسین تم کیا کرو گے؟ امام حسین کہتے ہیں بھائی تم اس کا نام بتاؤ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھائی حسین جس طرف میرا گمان ہے اگر میرا قاتل ہے تو تم سے اچھا بدلہ لینے والا میرا پروردگار ہے۔ ذرا ان کی حسن اخلاق کو مسلمانوں دیکھو، لیکن میرے بھائی اگر وہ نہ ہوا تو کل قیامت کے دن میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی حسین اس وقت میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے؟ امام حسین نے کہا بھائی تمہارے چہرے کا رنگ جو ہے اس وقت سبز ہے یعنی ہرا ہو چکا ہے، یعنی مسلمانوں پلٹیاں آ کر جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جو ہے بالکل جو ہے ہرا ہو چکا تھا یعنی سبز ہو چکا تھا۔ امام حسین نے کہا بھائی تمہارا چہرہ ہرا یعنی سبز ہو چکا ہے۔ امام حسن مسکرانے لگے۔ امام حسین نے پوچھا اے بھائی تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے بھائی حسین میرے نانا جان نے کہا تھا کہ جس وقت میرا حسن شہادت کے جام کو پیتا ہوگا اس وقت حسن تیرا چہرہ جو ہے وہ ہرا ہو جائے گا، تیرا چہرہ جو ہے وہ سبز ہو جائے گا۔ یہاں سے مسلمانوں پتہ چلا کہ جو کل ہونے والا ہے مصطفیٰ اس کو بھی جانتے ہیں اور جو کل ہوگا میرے مصطفیٰ اس کو بھی جانتے ہیں اور جو قیامت تک ہوگا میرے مصطفیٰ کو اس کی بھی خبر ہے۔ اس طریقہ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر
چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔